for the refund, but I will need your ID and to get the What is this? $33? This is for the 33, that's for the refund of the 3 vouchers. Okay. Actually, it's not 3 vouchers. There are 2. And then one, there's this extra thing here. Okay, so I did a calculation. This is 7.75. There's another $22. So total there will be $48.75. Okay, so it's $48.75. Yeah. Okay, so I need you to write your name here and then you sign your first name. So just give me a second. Okay, so before I sign, are you aware of these 2 statements? This is written by a company for you. Yeah. So basically, I know, okay, the refund is fine, okay, not disclosing the settlement details, fine. So refrain from making any representation to third parties or entities in regard to other party which may have the effect of discrediting or damaging in any way whatsoever the business or reputation of the other part, blah, blah, blah. So does that mean that I cannot mention about this incident anymore? Yes. But are you aware of the full incident? Yes. They are written over on the internet. Yep. Yeah, we are reading over. I mean, have you all taken any action on? Well, that is up to the management. I'm not involved in that. So even if the person is from the outlet, you are not aware of any actions or no, I don't know the management. Yeah. I was told by the management to give you this refund. So you don't know any other thing? The rest they are handled by the management. We have the operation team. You mean the BS group? So whatever actions that have been taken or whatsoever, you have no idea? Some of my job right now is to give you this refund. Yep. So you don't know any other thing? No, it's whether I know or not. Exactly what I'm supposed to do is to give you the refund. Yep, I understand, but this does not mean that, because what we and the other guys are concerned about is the way that this thing is being done and being taken care of. And I don't want to, I understand that you guys are, okay of, providing the refunds and stuff like that. But it's not like, if you provide a refund and, because as consumer, or whoever will purchase, or future consumers or whatever, we are not guaranteed that this, maybe you don't have knowledge, but this thing, we don't know the answer, we don't know whether this thing will happen again. And I'm not even sure that the so-called police report that has been allegedly made on my name has been cleared or not. You get what I mean? So supposedly there's really, like what your staff has said, that there's a police report that has been made on me, harassing them. So by signing this, I cannot say anything. And after that, the police come up to me and say, I think this one is that we have already reached a settlement, so there will not be any more cases. Yeah, but because there's no clear statements or anything, there's no black and white. It's just saying that. So now what you're asking about is the police report. That's one of the things. I don't know if there's any police report made. I don't know anything. Is that your only concern? It's not my only concern right now. The whole thing is the way that this thing is being, taken care of.
So, I mean, if I sign here, what it says here is I cannot say anything about it, and I cannot say anything, but it doesn't say that, you know, the other way. Yeah, you're saying that refrain, the claimant refrain, but it doesn't say from the other way. Or am I reading this incorrectly? Making any representation to third parties or entities in regard to the other party. So it only says the claimant is refrained from making any, you know, representation or which may have effect on discrediting or damaging in any way whatever to the business or the reputation of other parts, including the company. But it doesn't say to the claimant. Okay, so now your concern is on the Voucher part. It's not just on the Voucher part. That is one of the examples that I can give you. You get what I mean? So we don't understand that. I mean, it might be, you know, just minding too much business. For example, I'm just quoting it. I'm just saying as an example. So what if other people come in and they have the same problem? Because we don't know. Yeah, it's case by case basis. Yeah, that's why, I mean, we don't have such problem, but in my experience, the two that I know, two face such problem. So to me, it's probably 100%, but to you, maybe it's out of 1,000, two face such problem, so maybe 0.2%. And then the thing is, I agree, it could be case by case basis, so it could be the person who is, you know, serving the client is a problem. But the thing is, I don't know anything about that person right now. I mean, is there any, you know, like disciplinary action taken? Or for that, we will handle it ourselves. You handle it yourself? Yeah. This one is up to the management to handle. Yeah, but if there's no visibility on that, and you know, as it could be a serious word, but no, it's not report to us, but disciplinary actions that we bring to staff. At least as from a consumer perspective, we hope to at least, you know, see that the company is, you know, we don't need to know the exact detail, but we need to know, as you know, like what other company does. As for example, if it can be confidential. For example, say just listen to me first. That I'm not asking for any details, but for example, let me give you an example. Say, you know, the transport system breakdown. Somebody has to pay responsible for it. We don't know who is responsible for it, but at least the company assured us that this will be taken care of. So long maybe, we're just looking for a closure so that No, you don't close it because you just want to close it and it's affecting your business. This is not the right, proper way to do it. So do you want to have this closure right now, or? We want to have, okay, I think both parties will want to have a proper closure, but signing this just gives rise to, you know, probably further issues or what. This is not a proper way on solving this. I can sign it, but we have to get assurance that, you know, this is really being taken care of. Because now, as you said, you don't know, you said management will probably take care of it, but you have no idea of it. Am I right to say that? Management decision. It's not my decision. Yeah, but as a consumer, okay, so maybe management can, you know, in any way, you know, like just say that they're assured that, you know, such thing will not happen again. Because by signing this, by just taking back my refund, I give up the right. You know, I give up the right to know about the, you know, the important thing, the crucial point of this whole incident. Yes, please. Thank you. Hello. 现在是什么情况？请问你是？我是艾丽。Hello。嗨，什么事情？因为现在这个情况是，如果我塞那个form，我就不可以再提起这件事情，对，因为那边有一个条款是说，我不是说我要再提起，我也希望这件事情就这样子，但是因为我现在我们现在让我觉得很惊讶哎，因为你拿回钱，但你的girlfriend也是做完了所有的询问，所以你现在跟我讲说你还要再提取东西。不是，我不是在你误会了我，我是说，因为如果我塞了，我就不能再提取，但是因为现在如果你只是给我钱而没有
management 那边，因为根据 Karen 所说 ，Karen 是讲 management 那边会处理接下来的那些事情，可是我们不知道是到底是处理什么东西。我才问你处理什么东西，我们 company 其实不是为了这些东西，是因为你来跟我们吵这些东西。其实老师真理是这样跟你讲嘛，我们 refund 给你钱，并不是说什么样子，因为我们错什么的，我们其实从来不觉得我们错。就像你去吃完burger以后，你跟人家讲 burger 太小了。我来举一个例子给你听。burger 太小没有问题，我现在不是讲有没有效果的问题，而是说如果你去吃 burger 告诉你里面有鸡肉有菜，但是他只给你面包跟菜的话，那是他的不对。如果鸡肉他给你这么小，他给你看1毛钱这样小也没关系。对，听我讲先。我在问我们的砍刀生，他在跟你解释你的 girlfriend 解释，因为当时我们两个并不在场，你知道这意思。对。我现在看，就算你去听去哪里都好，他只是看白纸黑字。对你该写的东西，连做的区分，他玩的我们有张区分纸，他做了哪些区分，定了哪些东西你的 girlfriend 签名都有做了。对。所以你说玩的什么少肉少菜，这个我不能 agree 你。没有啊，就是很明显，他根本没有提起很多东西，他是到第2通电话，连 Karen 也知道，他是叫他过后再打回来，他是过后才打回来才提起有这个东西，要不然你拜6下来拿，所以他要不就是他完全不知道这个 package， 要不就是他知道了，他故意不提起，等到我们追究了，他才来告诉我们。让我来请你看那个 Voucher 吧，可能你对这个 Voucher 没有什么印象。没关系。这个 OK， 之前我要一个解释是说，那40分钟只要是变成那7次，他们没有办法解释就算了，那4次 OK， 我在网上。在讲这个东西，你如果为什么非常？OK， 好。你如果就这个东西白纸黑字，我的认同是这样子啦 ，OK， 他的你的 girlfriend 也是很同意，就是他把这张Voucher买回来，然后换以下的区分。对，我买了。所以你已经没有办法再跟我讲这个区分是什么东西。没有了，但是我们已经问过那个 Just Today 了，他们是说 OK 这个东西这边是这样子。所以听我讲先，他今天做的，他这个 agreement 他是没有写错字对吗 ？By that Just Today 的 Voucher to 这个下面的 follow up 的区分。对，我的呢是不是他们两个 agreement 就是买回来这个 Voucher 做这下面的区分？这个我就不太赞同了，因为这样子，比如说他玩，但是他不知道这件事情，结果回来了，我问他。他知不知道？那个就不对了。不管他知不知道，今天我们看的是白纸黑字，不知道这个也是你的Voucher上面就是白纸黑字。对，可是他不知道的话，他是要签名的，你明白我的意思？这样子也不对，因为这样子之前那个那个 bond， 很多人被骗，很多人是签白纸黑字，包括台本全部都被骗掉，他们自愿签名啊。对。可是到过后，为什么他们错？因为他们是用不当的手段，他们完全omit了之间的一些条文那些，所以过后他们才要赔偿他们咯。但是虽然当场他们决定付钱的时候，他们是买的，每个人都很少钱，那你这样子也不对，因为如果每个人少钱的话，很多人加起来就很多钱了，而且我相信你们 business。关注的不是那个amount，而是你们的生意，而且是你们做生意的手法跟你们这些东西。就算现在这个只是1毛钱，那就认为，我们不可以因为恶小而不为之，因为善小而为之，你知道吗？讲先，今天你们的赛来讲，首先你第一个你是拿回这个所有的钱，第二个你做了我们的所有的群们，所以你现在再来讲说，我以后还要拿出来讲，我真的不明白耶。我不是说我要拿回来讲，如果这件事情有一个很好的交代，我根本不需要再提起。这样子不够完好的交代。你只是给我钱，然后你没有告诉我，比如说 Veron 说他报了警，然后他说他报警要抓我说我性骚扰他，这样子我现在签了，我之后完全不可以提这件事情，突然警察找上门，我怎么办？你是有真的做这件事情吗？我没有啊。对啊，那姐你怕什么？这样子也不对啊，这样子为什么你不可以因为我没有做这件事情而就这样子封我的水嘛？没有，这个不是封不封。你现在讲给我读一点听。The claimant here too will refrain from making any representation to third parties or entities in regard to other parties which may have the effect of discrediting or damaging in any way whatsoever to the business. Okay? Or reputation of the other part, including, in the case of the company, any representations having such effect on. 我们这里签这个东西是说，只是好来好去这几十块钱而已。说真的，可能吃一餐就没有了。对呀，我现在最主要。你不需要为了这几十块钱 ，OK？ 你今天拿回这个 refund 的钱，第一个你也做了群了 ，OK？ 你也拿了 refund 的钱，接下来你又要跟我们 company 再讲这没完没了的东西，我也不愿意
不是要讲什么事情，我是要说，比如说你们 company 至少你通常发生什么事，公司出来他们不会透露他们什么细节对待那个犯错的员工还是怎么样，但是他们至少会说 OK 我们保证下一次不会有这种事情发生了。可是现在完全没有。下一次再也不会有这种事情，什么事情？我已经写到一清二楚了。对，可是问题是 Veron 他没有对你的 girlfriend 说什么啊？他还是给他说，比如说他为什么他省略了那么多细节，很多东西才觉得啊，原来那个是有的，不然你过后你拜六有没有空才下来拿？就为什么当天一点都不说细节？其实我觉得百乱来讲啊，我们两个都是旁观者，百乱来讲白纸黑字的东西，你明白？没有，这样直接可以证明是我买的。可是他这个这个是你买的没有错，可是他白了。对啊。所以我的分是 Veron 对了，你明白我的意思吗？所以你们所以你是说 Voucher 可以写很多东西，但是实际上如果来到这里只做完了那一些，然后你签名了，那就你什么事情都不能做了，对不对？刚开始你的girlfriend不可能无缘不让他白白的。我白白。他不是12岁的小朋友，他一开始他让他白白，这一定是他们两个之间的过程，他们两个讲些什么我们不懂的。我们必须要很旁观者的讲，可是今天我们白纸黑字，我们即使是上法庭也是看这个东西，他们两个agreement是白白，对吗？就算whatever，你今天做完了所有的agreement，然后我们 company 也是 OK， 我不要为了这个10多块钱大吵大闹做什么的 ，OK， 你要我还会给你，然后你不要再在网上写一些我们 company 的东西。你们可以去回复啊，如果你们要的话，你们可以去回应，告诉我这个人是乱讲话。我们不需要。你可以去听听那些电话录音。这样子没完没了，我跟你讲，做生意不是这样做的。那是太个人。对呀，做生意，你这个幻想了，你做生意真的不是这样子做的。说真的，王先生，你是不是很闲空啊？那是为了这些事情来炒这些东西。因为我们觉得我们不应该被这，而且你随便在谷歌上面一 search，你就可以发现还有其他人也有同样的遭遇，但是他们根本没有追究。这些东西我们不可以。他们是忍气吞声，而我是站出来，我没有做错。你是觉得你很有正义感是吗？我不是这样子说啊。没有啊，这件事情跟正义无关啊。什么所以我那跟什么有关？我只是想说，到底你们公司有没有一个交代，是说这件事情不会再发生了？我应该还要反问你耶，这件事情你会不会再发生？什么叫我会不会再发生？你会不会在上网再写那些有？我从一开始写了，我根本就没有在写了，我只是把这些发生的事情写出来了。我们也不希望这样子，做生意不是这样子的，不会为了你说对了，做生意真的不是这样子。对，不会为了这个几十块钱，你的girlfriend已经做完所有的东西，摆烂，你去。那是你们一直说这是所有的东西，这些东西，但是要一个解释根本解释不出来，这到底是，所以但是你现在，如果你从头到尾，你的电话，你写的东西，已经跟你解释到很清楚了。你去看到哪个解释到了？我不要再重复这些东西了。对，这是他们两个之间的 agreement， 我只看结果。你即使上法庭也是这样子，这是结果，他们两个签的东西，对吗？我们俩都不在场的，我在这边跟你 argue 没有用的，你明白我的意思吗？不能完全赞同。对啊 ，OK， 所以现在是怎样？所以现在是根本不知道发生了什么事情。Veron那边，比如说，我可以举一个很明显的例子，我可以举的最明显的例子就是，比如说他报了警，这样子，你的员工对一个客户，因为要一些回复。要一些他根本应该得到的回复，他报了警，然后有什么事情？比如说我需要，比如说我们公司应该有一个警方撤销案子的那个单。这个东西。这警方这样他对我报了警，这样不是对我很公平？我签了过后我不可以再提起，这样我也不可以再追究。但是警方都报了警，然后那个永远是我的单，哇，这样我是惨。然后你们全部人站起来就说，哦，他每天打电话来骚扰啊，那我怎么办？你签的这个是你不会再骚扰我们了。没看。没有关系的，这个是表示说我们做完了whatever，我们这个 company 给你这个钱，你不要再上网去写那些东西了，因为已经当做你是一个 free 的 service 给你了。所以比如说 BottomSlim 跟 Veron 报的警还是生效啊，对不对？这个是过去的一个人口吧？你相信你在新加坡应该有一阵子了，对吗？然后有这个关。的人口本来就是这样子嘛，你照向来你自由打电话，这是你们之间的事情，因为你有打电话一直去吵他。我没有打电话一直去吵他，你上网可以督促我打电话给他了，不超过5次。这个我跟他讲过电话不超过5次。
除了他接起来直接挂掉我电话，那我不爽。就完全这是你跟他之间的事情，他觉得他受不了你一直打来，所以他打去报警。这跟我又是要有什么关系？没有啊，你这问题是完全不对啊！我打电话来不是要找他，而且他接电话，所以他这样子，他这样子报的警。哦，所以你是说他报了警，根本不是跟BottomSlim完全无关，对不对？他觉得你这样子骚扰他，报警并不是我BottomSlim去报警的。哦，当然BottomSlim是一个，你这样子讲也有对，因为BottomSlim是一个招牌，不可能打电话去报警。你这样子的想法很奇怪的。因为你这样子讲，你讲他站在那个员工的立场打电话去报警，讲我因为我这件事情去骚扰他，所以你这样子就说他跟BottomSlim无关。对啊，要不然家属贴就不可能会跟我接下了，因为是我买的。对呀，家属贴，然后协方 from BS Group 他也 email 我啊，这样为什么他跟我接下？哦，那是应该我的company应该不要跟你接洽是吗？没有啊，所以我是说这件事情我有关系啊，而且因为我是说这件事情跟我有关系，我是想要证明说你说的不对，这件事情跟我有关，不是跟我无关。真的？那你觉得那现在我有没有必要在这里跟你谈？随便你。对啊，就是我也是问你啊，你如果真的想解决，是看你们公司想要做事啊。就是要这样子，你如果说对，我明白，这是 refund 的 procedure，可是 refund 的这个你这边的这个在这个情况下，除非比如说今天这个事情已经解决了，得到一个很好的答复，那我当然可以接。如果王先生，你如果接下来你不想解决这个事情的话，我现在我不是不想解决这件事情。我们肯定是这样子的，我们其实基本上我们不会再无缘故去找你说什么。你如果故意又在上网，或者是什么事情，我没有故意又在上网啊。如果你们我没有违规找人，我从那时候根本就可以找人，因为我觉得等一下我打电话来被警察抓，所以那个 no rule 他讲 BS Group 联络我叫我下来，我讲我是不是可以下来的啊？等一下我来，万一我被警察抓掉怎么办？让你们忘了。Veron 说的在你们用的你们公司的电话，用的你们公司的名义对我说的。你这样子会不会想太多了？如果我不会想太多。我们也没有必要为了这几十块。你也去过 case 我知道啊，你也说你去过 case 这些，他也是跟你讲这个东西他不会安排这个的。没有，他没有跟我这样子说。你可以去拆吗？你可以去。对，好。真的是这个样子。我觉得你如果想要解决问题的话，这是我们company的一个方式。你们这个就等于只是要付我钱封我嘴巴了，根本都不是。我为什么要付你钱封你嘴巴？我其实我的嘴巴根本不需要开。如果这件事情得到一个我已经说了好几遍了。这件事情如果得到满意的答案，比如说 ，Veron 你们已经说Veron 我们已经跟他讲过了，那个带你们照顾客户的方法，我们会叫他改进，会叫他比如说要有礼貌，至少你不直接就挂客人的电话，或者是说现在警方那里已经撤销。他挂我的电话。对，你不是我们的customer。是这样子的，所以其他人都可以乱挂，对不对？其他人乱挂，不是乱挂，你是一直打来。我没有一直打来，是你们另外一个 branch manager 叫我打来的。今天来这边是来跟我吵这个东西。我不是来跟你吵的，因为BottomSlim的 management 跟露露讲，我要来这里我才知道detail，所以我来这边听听看你们到底有什么 detail 吗？到底有没有意思想要解决这个问题？你的解决是怎么解决？我的解决是很简单。你们公司至少，如果因为像比如说之前 Karen 跟我讲的是 management 决定 management 他们做这边，如果 management 可以保证这件事情不再发生了，我不需要好像你什么登报还是怎么样，比如说你一通电话或者一通 email 给我也可以，告诉我们这件事情不会再发生了，比如说 Veron 那警方报案的其实没有发生。这些东西警方报案是真的有这件事情。对啊，这样子所以 OK 了，好了，这样子你们如果已经不愿意，就是这样子，你就是说我签了这个拿回钱，但是警方报案也很在，对不对？什么意思警方报案要撤销了吗？为什么？后来发生过的事情啊。像这个发生过啊，这样我也不需要做什么。所以你今天是下来就是 OK 咯，就这样子是吗？我是下来我已经讲过这是我第二次、第三次讲了，我想要下来听听看你们到底有没有意愿解决这件事情，到底用什么方法解决。你的方式好像是我们错了，其实我老实跟你讲，我不觉得我们错了，你明白我的意思吗？你的立场来讲的话，对你坚持能做了，你钱又拿回了。我还没拿回钱，请不要这样说。对我没有钱，我们要还你，我们要还你的。但是你还我，你这边有个条款对我不公。什么条款对你不公？我已经念了很多遍了，我不想再念了。你为什么说这个钱是什么封你嘴巴？我实在不明白。
因为这件事情根本还没有解决，为什么我收了钱我就不可以再提起？如果你们已经解决了这件事情，我收了钱，我当然根本没有必要再提起，我可以上去网上跟大家说，我的事情处理这些方法的事情，至少他们虽然是说这样子。这样你是说对的，像我要讲错的东西，为什么要我签了这个东西，我又不会再说？因为你拿回你该做的东西，你全部也做了。我现在整天你到底有没有读过那整篇文章？我现在这件事情根本不是在于那个学门做了没有。我为什么要读过这个？好了 ，OK 咯，这样你，我觉得这样你根本没有那个能力想跟我谈这件事。你知道你现在的道理是什么吗？我觉得很妙的，就是你今天做了所有的群门，等你今天也要拿回所有的钱，等你又要给我们 company 什么东西。我没有做我的所有的群门，我也没有说我要拿回所有的钱呢。现在我根本还没有签字，我还没拿钱，请不要这样说。对，可是你是做了所有的群门的。你的 girlfriend， 你的所有的群门，我们对呀，你 OK， 现在很简单，我要做的这个照你的道理所说，这个已经做了所有的群门。我打电话来一开始很明确的说，请解释这个群门怎样constitute这个，他们根本解释不出，我也没有话说。如果他们解释得出，我已经跟 Karen 讲过2、3次，如果你解释得出，我当时在前几天的时候就跟他讲，我其实要的是一个解释，如果你解释得出这个东西到底怎样等于这个东西。那我一起投降，跟你无关。你们可能有他的资料，你们也可以查。可是他都签名了，对吗？他已经过了法定年龄了，对吗？所以他做完的那群人应该都已经知道他什么东西了，对吗？我觉得你这样子不对啊。所以你骗了人家然后很多签名，自愿被骗了，你。这个签名我没有拿枪啊。对啊，你没有拿枪拿刀啊，人家什么刮刮乐那种骗人家的招摇撞骗的，也没有拿枪拿刀。那我只是举个例子。所以你来这边是找我吵架的吗？我不是来找你吵架，我根本不知道来这里要跟你聊，人家是叫我来找 Karen。找 Karen， 连 Karen 叫你进来。对啊，就是这样子哦。那现在这个情形是说 ，OK， 你要我们什么 company 什么保证啊？什么是什么？至少对啊，你要给我一个保证，比如说你可以叫没什么人。company 什么保证？就不说，我就会签了这个我就不可以再说了嘛。签了这个我就不可以再说任何诋毁，我可以说你们的好事，我不可以说诋毁你们的东西。这里面写的一清二楚了，你的第3条，我不用给你们保证了，我签了名就是这样啊。所以你的意思是说，你今天就算你拿了，如果说这样的话拿回这个钱，然后做完这个群门，其实你还是不想签这个东西，是这样。因为这件事情根本没有得到一个很好的答复。所以也就是说，返回给你钱不是一个很好的答复。钱，你说钱本身就是一个答复吗？哪里可能？你们本来就是还的钱买这个Voucher，给我们 OK 还回给你，我出还给你 OK， 我的你群门也做完了，是不是这样子的？所以你们认为就是你们 management 没有跟你说任何那个东西吗？我网上写的东西。我不觉得，我不管你网上写些什么东西，你跟网上根本写一些对的错的，网上根本不是在于这个错，网上只是照实陈述罢了。你先去法官那边，法官也不管你这当中你陈述些什么东西，重点是你要的东西是什么。我现在只是要。我已经说了很多次了。你要的东西。我们要至少你那 company 应该要 assure 我们这件事情不会再发生了。这个员工你要得到一个适当的 disciplinary action。已经得到，我们已经跟他讲了，应该要怎么，我不知道要怎么做，但是他们不需要透露那些细节。我问你啊，另外一个，你今天只是拿你 girlfriend 的这个对吗？但另外一个呢，他也 OK 吗？他不 OK， 但是全部都是通过我啊。对啊，所以你说他做的东西做得完了，我看你一直好像都是在讲Veron的东西。因为Jenny根本没有Jenny只是在一天打电话过去罢了，跟他说Veron今天不在 Novena branch， 所以我要跟 Veron 讨论了，再跟你讲，因为我都是Veron在讲，所以我根本没听过Jenny的声音啊，Jenny并没有对我很不礼貌之类的，所以我根本不懂，所以我 assume Jenny 招呼客户的应该是错啊，我不是埋怨，请不要乱用词。不然你现在complain不是埋怨的。complain跟埋怨不一样，complain是投诉。OK， 所以你现在投诉Veron 是吗？我不是针对 Veron 这个人，我是针对 OK， 如果你可以说 Veron 之前所说的话做的是跟 BottomSlim 有关系，那我只能够根据你的说法针对 Veron。但是如果 Veron 是站在你们公司立场，是代表在你们公司，那我不是针对 Veron 的。你是说他解释这个群门的过程当中，然后跟你的 girlfriend 有一些误会是吗？
就是说还没有做完所有完的那。他不是没有做完，我跟他们问到底什么叫做完，我是要个解释说这个怎样等于这个，但是他们至今根本没有办法解释出。这个怎么等于这个？而且他过后已经他已经就故意省略了那么多东西，直到过后我打电话来了，他才打电话过去说哦，你来还有这些，其实那天有的，为什么你不来拿？问他，然后反问他为什么那天当做询问的那天不全部东西拿出来？他说哦，我以为别一个同事会做。问他你有交代别个同事吗？他讲我以为别个同事自己会做，所以才问你隔一天下来拿可以吗？对不对？所以这是你们公司，他是这样子说的。所以你们觉得从头到尾是你们最辣？我没有说从头到尾，我没有说。因为他说他错吗？他没有说他错，他根本不承认他错。他没有直接承认他错，但是他已经间接的证明，是用自己的言语证明说他真的是省略的东西。省略的东西，你等一下我去叫他的东西啊。谢谢。如果这件事情呢，我真的没有办法handle的话，这样的话，让我交给我的 company 的律师来做处理，还有警察。OK。我交给他处理，反正就是你也是不愿意，然后这样子我没有不愿意啊，但是就是那里你有一个完好的交代，我没有办法。怎么叫做这句话没有办法？我是说，如果这件事情没有一个完好的交代，我也没有办法，不是那句话本身没问题。那这件事情很好的交代是什么交代？我跟你重复了。什么保证什么的东西是吗？这个东西我真的是没有办法做到。完了，我做的就是 OK， 我们 company 要 refund 给你钱，然后这个东西要签，就是这样子。我明白，这个是通常公司的 refund 会这样子的。是这样子。而且我没有跟你提到说，这个什么给你，他做了什么询问，等于是比较贵的询问钱，完了就是这样子。对，如果真的是没有办法的话，我只能交给我的 company 的律师去做处理，或者是警察或者完了啦。因为这个东西我真的是没有办法的。OK。好。所以这个东西我还是会给你。所以会有人来跟我联络吗？律师也好，警察也好。我就会等有人来跟我联络。是交给我的 officer， 因为我真的没有办法。OK。这些钱你是要收？我怎么可以收这些钱？我都没签那个字。